कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारव। जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ। छंद रसिक कवि राधामोहन गडनायक रचित पिंगलार अभिसार रे गत अध्याय आम आलोचना कर सारी जे किभली जड़े संभ्रांत धनी युवकर प्रतीक्षा पिंगला निजकू सजेची एवं जेतेबेले से तार सही इप्सित पुरुष आकांक्षित पुरुष आसी नाहंती रात्र प्रहर गुड़िक विगत हो सारी से निजकू असहाय मन करिसंती एवं धिक्कार करिसंती। तांकर रूप सजा समस्त व्यर्थ होईची। तांकर केलिकुंजर रचनार अनुराग विरागरे परिणत होईची। धन मोहरे अंग बिकिथिबा पिंगलार धनी पुरुषर प्रतारणा रे ज्ञानोदय होईची। निमिषके भोग आशा तार मौली जाईची एवं मनरे तार वैराग्य भाव आसीची। पर पुरुष को प्रतीक्षा करी करी शेष को परम पुरुषंकर सानिध्य पाई तार मनरे भावांतर सृष्टि होईची। आमे प्रथम बा विगत कालांशरे बा प्रथम खंडरे एक कथा आलोचना करि सेचे। आज द्वितीय कालांश रो आरंभ करिवे हमर कवि कल्लोळ गोदावरी बसंती महोदय। जय जगन्नाथ। धन्यवाद शिक्षक कवि श्रीजुक्त निराकर स्वाई सार। आम गण मध्य रही अग्रज प्रतिभा डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ सुंदर भाव विगत कालांशर सारांश को अति चुंबक परिवेषण करिसेंती। आमर कविरंकर एक दोहा को सुंदर भाव अनुवाद करिसेंती डॉक्टर चक्रधर विश्वाल। पांच प्रहर तो धंदारे कटिला निद्रारे कटिला तिनी नाम स्मरण रे प्रहरे देलुनु मुक्ति हे कहा घेनी। आज पिंगलांकर आज यही भलिया अवस्था आज पहुंची जाइछि। आज रात्रर तृतीय प्रहर अर्थात 5-3-8 प्रहर होउछि दिन डाक एवं राति जाक। दिन राति मिसी गोटे दिवस 24 घंटा। 8 प्रहर अर्थात प्रहर कहूँ 3 घंटा अर्थात पिंगलार यही संभ्रांत पुरुष को बीट पुरुष को अपेक्षा करिवार अंत घटी। अर्थात रात्रि 3टा समय तार मोहग्रस्त भग्न होइछि एवं से चिंता करिछि जे पुरुष को मु एते समय पर्यंत प्रतीक्षा कले जदि से परम पुरुष चिंतामणि को मु चिंता करिथान्ते हुए तो मते से उद्धार करिथान्ते। तेणु तार भावांतर आसीछि एवं से कहिछि मोर एई चारु चित्रशाला दरकार नाही। हे बीट पुरुष माने हे नागर माने तुमे आउ मोर एई दरजा माड़ीब नाही। काहींकि एई 12 बधु पिंगला आज बहुत दूर को चली जाउछि। सी आउ केली दीप जालिब नाही फूल सज्जा आउ सजाइब नाही एवं नीति राति से आउ प्रतीक्षारत हब नाही। से पाई जाइछि तार अंतरर गभीरतम प्रदेश तार हृदय सिंहासनर प्रभुंकर संधान ताकू मिली जाइछि। तेणु से कहूछि एई मोर जो वक्षज जो क्रीडनक थिला भोग सांबरक थिला सेथिरे आज शतदल प्रस्फुटित होइछि। ए मोर परम प्रिय पुरुषंक पाई परम पुरुषंक पाई आकु मु विनियोग करिबी समर्पण करिदेबी एवं मोर ए रिक्त गर्भरे सुक्ति गर्भरे आज मुक्ता फल फलिछि। मु मुक्तार संधान पाई जाइछि। मोर ए सुना रूपा अलंकार दरकार नाही। सबु गुडाकु से आज तुच्छ मने करिछि एवं ए निशिथरे से जेते बेले तार दरजा खोली आज पहुंची जाइछि मुक्त आकाश तले। सेतिकी बेले कवि कहउछन्ति आज ए मधुर निशिथ लगने में दूर धरणी सारा
গগনে হসই মোহন ইন্দু হসই মুগ্ধ তারা। আজি মধুর নিষিদ্ধ লগ্নরে আজি মধুর বেড়ারে যেতেবেলে শিଳାଗୃହ ଅନ୍ଧକାରରେ ରାତି ପରେ ରାତି ପିଙ୍ଗଳା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଏଇ ନିଶୀଥ ଏଇ ରାତ୍ରିକୁ ଆଜି ମନ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆଜି ତାକୁ ସବୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଗଗନରେ ଯୋଉ ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇନ୍ଦୁରେ ସେ ସେଇ ମୁକୁନ୍ଦକୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ଏବଂ ତାରା ମାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ତାକୁ ଆଜି ସବୁ ମଧୁମୟ ଲାଗୁଛି, ସୁଖକର ଲାଗୁଛି। ଦିଶେ ଦିଶେ ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର ଯୋଛନା ଶିରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ଦିଶି ଦିଶି ଦିଗ ବିଦିଗ ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଜି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଶୁଭ୍ର ଧବଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପରଶ, এই ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀର ମଧୁର ଲହରେ ବହି ଆସେ ଥିରି ଥିରି। ଏଇ ଯୋଉ ହିଲ୍ଲୋଳ ବାତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ତାର ତନୁ ଆଉ ମନକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅପୂର୍ବ ପୁଲକ ଦେଇ ଦଉଛି, ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାର ଭାବାନ୍ତର ହେଇଛି। ତାର ଗୃହ ଭିତରର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୃହ ବାହାରର ଆନନ୍ଦ ସତେ ଗୁଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ସେ ମନେ କରିଛି। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକି ଉଠଇ ବରସାର ନିପତୁଲ ଭାସି ଆସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପରଶ ଆହା କେଡ଼େ ସୁମଧୁର। ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକି ଉଠଇ ବରସାର ନିପତୁଲ କଜ୍ଜଳ ନୟନା ବର୍ଷାରଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ରେ ବାରିପାତ କରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠେ ଆକାଶରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ପାଏ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା କୋଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋପ ଶୋଭା ପାଏ ଏବଂ ମଝି ଆକାଶରେ ତୁଙ୍ଗ ନୀପ ବୃକ୍ଷ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଶ୍ରୀହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ତଦବତ କଦମ୍ବ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଯେଭଳି ଟାଁସିଆ ଗୋଟି ଗୋଟିକିଆ ଗଣି ହେଇପାରିବ ସେଇମିତି ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଲକରେ ପୁଲକିତ ହଉଛି। ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଉଛି, ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀହରଣ ତନୁରେ ଶ୍ରୀହରଣ ଆଜି ଖେଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପଢ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନ କଲେ ତାର ଏଇଭଳି ବଡି ବା ଶରୀର ତାର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଭରିଯାଏ ଏବଂ ରୁମ ସବୁ ଶ୍ରୀହରିତ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି କଦମ୍ବ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗ ପୁଲକେ ପୁଲକେ ଉଠେ ବରସାର ନିପତୁଲ ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କାହିଁ କେଉଁ ଦୂର ଦେଶେ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଧିରା ବେଶେ। ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ତାର କର୍ଣ୍ଣରେ ଆଜି ଶୁଭୁଛି ସେଇ ମୁରଲି ସ୍ୱନ, ସେଇ ନଟ ନାଗର ହଟିଆ କାହ୍ନା, ସେଇ ରାଇ ବିନୋଦିଆ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମୋହନ ବଂଶୀର ସ୍ୱର, ତାର ଯେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଅଧୀର କରି ଦଉଛି, ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି କବି କଲମ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଜି ଉଠେ ପୁଣି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି। ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ଆଜି ବାଜି ଉଠୁଛି, ଆଜି ଶୁଣି ପାରୁଛି ଗଗନ ପବନରେ ଆଜି ପିଙ୍ଗଳା ବାରଙ୍ଗନା। ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ। ଜୀବନ ରୂପକ ଯମୁନା ଏଠାରେ ଅତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଗୁମ୍ଫନ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଯୋଉ ମାହିର ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରି ଜୀବନ ଯମୁନା ଭଳି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁମ୍ଫନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ କରିଛନ୍ତି କବି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ, ଜୀବନ ଯମୁନା ତ ନିମ୍ନଗାମୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ
ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବାଳ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ନନ୍ଦ ଘରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୂଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପୁଣି ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯମୁନା ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଧାରଣା ଆଜି ଆସିଛି। ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇଛି। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନ ପାଇଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯମୁନା ଉଜାଣି ଉଠଇ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟପ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନିଘା ଆସେ, ତାର ମନମୁନକୁ ସେ ନିବେଶ କରି ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ତତ୍ପତ ଆଜି ପିଙ୍ଗଳା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହଉଛି। ତା ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଆଜି ଉଜାଣି ଉଠିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଆତ୍ମା ଆଜି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ହେଇଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇଛି ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ପାଷାଣ କାରା ମୋ ଯାଇ ଅଛି ଭାଜି ଜାଗିଛି ମୁକ୍ତ ଧାରେ, ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ପାଷାଣ କାରା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶାଳା ମୁଁ ରଚନା କରିଥିଲି ପରପୁରୁଷକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଗହଣା ଘାଣ୍ଟି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇ ପାଷାଣ କାରା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇ ବନ୍ଦୀ ରୂପକ ଘର ଆଜି ମୋର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଧାରାରେ ଆଜି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଅରେ ଆଜି ଛୁଟିଛି। ଯାଉଅଛି ଆଜି ଜୀବନର ମମ ପ୍ରିୟତମ ଅଭିସାରେ। ଏଠି ଅଭିସାର ଅର୍ଥ ନାୟକ ନାୟିକା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇପ୍ସିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ଅଭିସାର। ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ହେଇଛି। ତାର ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଭେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ନିଶିଥରେ ରାତ୍ରିରେ ଆଜି ସେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ପକେଇବା। ପୁଣି ନିଶିଥ ଲଗ୍ନେ, ନିଶିଥ ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାତି, ରାତିର ଲଗ୍ନରେ, ରାତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମେଦୁର ଧରଣୀ, ମେଦୁର ଧରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପୃଥିବୀ। ଆଚ୍ଛା, ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ, ମୋହନ ଇନ୍ଦୁ, ମୋହନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଗ୍ଧକର, ଇନ୍ଦୁ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତାକୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୁଗ୍ଧକର ଲାଗୁଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗଳାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ରାତ୍ରିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିନଥିଲା, ଆଜି ନୂଆ କରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତଳପଦରେ ରହିଛି ଦିଶି ଦିଶି ପୁଣି ଉଛୁଳି ପଡ଼ଇ ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା ସିରି। ସେଇ ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା ସିରି ବୋଲି କଣ? ଶୁଭ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଧବଳ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେଖିବାକୁ ଧବଳ, ତେଣୁ ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା, ଜୋଛନା ହଉଛି କୌମୁଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ, ସିରି ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ବରଷାର ନିପତୁଲ, ଏ ଶବ୍ଦ ବର୍ଷାର ନିପ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ନିପ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଦମ୍ବ। ତେଣୁ କାହିଁକି କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପକୁ କବି ଆଣି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା କଦମ୍ବ ଫୁଲର ତାର ଯୋଉ ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି ଗୋଲାକାର, ସେ ଗୋଲାକାରରୁ ସବୁ ସର ଭଳିଆ ସରୁ ସରୁ ପାଖୁଡା ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ତାର ରୋମ ଆଜି ଟାଙ୍କୁଳି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଉପମା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବରଷାର କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ କବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛି ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶୀ। ତାହେଲେ ମଞ୍ଜୁ ମୁରଲି କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ମୁରଲି ସ୍ୱର, ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମଞ୍ଜୁ ମଦିରା ବେଶୀ ବେଲେ ଆମର ମଞ୍ଜୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁଳ, ମଞ୍ଜୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ଦିଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ। ମଦିରା ବେଶେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ,
अर्थात जो मदिरा पान करिसंती से भागवतर मदिरा से परम ब्रह्मंकर मदिरा से ताको आज आवेश करि देछि विहलित करि देछि। अच्छा से पर पुरुषर मनोरंजन करिया पाई जो केलिकुंज रचना करिथिला से केलिकुंज को काहीकि पाषाण कारा बोली कहिछि सेटा को आज से पाषाण कारा कहिछि जेहेतु तार पाषाण रे निर्मित एक बंदीशाला काहेकि ना बीट पुरुष को संतुष्ट करिबा को जाई तांगठर से प्रचुर धन रोजगार करिया पाई तार तन मन को से समर्पित होतला से बीट पुरुष पाखरे अतएव बाह्य संस्पर्श रे से आसी पारु नथिला से बंदीशाला होछि तार हे चित्रशालाटा कारागार सदृश्य। अच्छा जमिति कारागार से आमे जमिति बंदी हे जाऊ से सेमिति से चारु चित्रशाला रे बंदी हेथिला जहा कि तार ए मोह भग्न हे जो जगह रे सेटा को अच्छा प्रियतम अभिसारे तेणु प्रियतम प्रिय प्रियतर प्रियतम जीवनर सबुठारु श्रेष्ठ प्रिय जिए से होचंदी परात पर परम ब्रह्म प्रभु जगदीश से जगदीश को आज से वेशभूषा हुई मनरे हृदय रे आज प्रेम रे अवगाहन करी आज से संकेत स्थल को चली जाउची जो कि से भेटी पारिबो तार आराध्य देवता को। अच्छा वर्तमान ए द्वितीय कालांशर शेष पर्याय को जिबा आरंभ करंतु। नाही आउ मोर बाधा बंधन सकल जाइछि तुटी मुक्त चारिणी तटी निरसम जीवी मुहि आज छुटी। नाही आउ मोर बाधा बंधन मते केही बाधा दे पारिबेनी मते केही बांधी पारिबेनी मोर सब मोह आज टूटी जाइछि सकल भ्रांति आज दूर हो जाइछि मु आज जो परम धन श्रेष्ठ धन पाइछि मु निश्चित अग्रसर भई धन प्राप्ति रे मोर ईप्सित प्रभु को मु निश्चित प्राप्ति करिबी एई आशा एई आकांक्षा करी से निशिथरे अग्रगामी हेछि पिंगला। मुक्त चारिणी तटिनीर सम तटिनी अर्थ होछि निम्नग सरित नदी स्रोतस्मिनी मुक्त चारिणी स्वाधीन भाव रे जे अग्रसर हुए सेही तटिनी भली से आज मुक्त भाव रे जाउछि तार आज बाधा नाही बंधन नाही मुक्त चारिणी तटिनीर परि तटिनीर सम से आज छुटी चलीछि अविश्रांत गति करी चलीछि सही परम प्रेम कारुणिक सेही प्रभुंकर उद्देश्य रे संधान रे शतवनगिरी कांतारे भूली भेटी प्रेमर धन बंधु मो प्रेम सिंधु चरणे ढाली देवी ए जीवन। सुंदर कथा सिद्धांत रे पहुंची छंती राधा मोहन गणनायक कलम करिसंते पिंगला मुखरे से कहउछन्ते शतवनगिरी कांतारे बोली जेते ह्रद पहाड़ पर्वत मरुभूमि पड़िब मु सब अक्लेश रे अतिक्रांत करी जीवी प्रकृति रे जेते बेले भगवत चिंतन आसी जाय मानस पटरे हृदय सिंहासन जेते बेले प्रभु विराजमान करी जानते सेतिकी बेले एरा तुच्छ लागे नगण्य लागे ए पहाड़ पर्वत वन गिरी कांतर ये मरु ये किछि जणा पड़ेनी ए बाधा किछि लागे नाही अक्लेश ताको अतिक्रम करिबा को पड़ी थाए। शतवनगिरी कांतारे बोले भेड़ी भी प्रेमर धन निश्चित एठे अछंती पिंगला निश्चित भाव रे भेटिबी कहीं ना तार मन मुन को से समर्पण करि देछि तार से धन संपत्ति माया मरीचिका को से पछरे पकई देछि बंधु मो प्रेम सिंधु चरणे ढाली देवी ए जीवन मोर बंधु मोर प्रेम सिंधु बंधु आ सिंधु मु कहितले छंद रचना करिबारे कवि होचंती माहिर अनन्य साधारण प्रतिभा बंधु मो प्रेम सिंधु चरणे मोर प्रेमर सिंधु जे करुणार सिंधु जे होचंती दीनबंधु कृपा सिंधु जे करुणार सिंधु से कृपा सिंधु से प्रेमर सिंधुर चरण रे तांकर पाद पंकज रे मु मोर जीवन को समर्पण करी देवी ए जीवन को धन्य करी देवी धन्य करी देवी। अच्छा
ଏଠି ତୁଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ବାଧା ବନ୍ଧନ ସକଳ ଯାଇଛି ତୁଟି ବୋଲେ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି, ସବୁ ଭାଜି ଯାଇଛି, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମାପ୍ତ ଘଟି ଯାଇଛି। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ଗାମୀ, ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରେ, ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ତଟିନୀ ତାର ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସର୍ପିଳ ଗତି ପଥରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଏ, ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। କାନ୍ତାରେ, କାନ୍ତାର ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଆ, କାନ୍ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଖୋଲା ଜାଗା, ଖୋଲା ସ୍ଥାନ। ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଆରେ, ବନରେ ବନରେ, ଗିରିରେ ଗିରିରେ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରି ଚାଲିଯିବ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ଧାନାର୍ଥେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେମର ଧନ ଆଉ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ, ଏ ଦିଟା ପ୍ରେମର ଧନ ହଉଛି ପ୍ରେମ ଧନ, ପ୍ରେମର ଧନ, ପ୍ରେମ ଧନ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହବ। ପ୍ରେମ ଧନ ଏଇଟାକୁ ସେ ସମାସନ କରିକି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଧନ, ପ୍ରେମର ଧନ। ମୋର ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଧନ। ମୋ ପ୍ରେମର ଧନ କିଏ? ନା ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ। ଏଠି ଧନ ବେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରେମର ଧନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଚରଣେ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁ, ଯିଏ ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ଭଗବାନ। ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ଭଳିବ କ୍ଷଣିକ, ଅଳିକ। ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ, କରୁଣାର ବରୁଣାଳୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆର ସାର କଥାଟାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ମଧୁର ନିଶିଥକୁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ କେଳି କୁଞ୍ଜକୁ ବର୍ଜନ କରି। ପିଙ୍ଗଳ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଗନରେ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶିକୁ ଦେଖି, ଏବଂ ଇନ୍ଦୁର କୌମୁଦୀକୁ ଦେଖି ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କୌମୁଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଚିତ୍ରଶାଳାର ବହିର୍ଗତ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ଦିଗ ବିଦିଗ ଆଜି ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଆଜି ଧରଣୀ ଆଜି ଚକଚକ ହଉଛି, ମେଦୁର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାର ଭାସି ଆସୁଛି, ତାର ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳରେ ଆଜି ସେଇ ମୋହନ ମୁରଳୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆଜି ବାଜି ଯାଉଛି, ଏବଂ ପିଙ୍ଗଳ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତିଟି ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି, ଏବଂ ତାର ଅଙ୍ଗ ଆଜି ପୁଲକରେ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ମଜଗୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କିପରି? ନା ବରଷାର ଆଦ୍ୟ ବାରିପାତରେ ଯେଭଳି କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ନିପ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଏବଂ ତାର ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି ତାର ଆଜି ଲୋମ ଶ୍ରୀହରଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଆଜି ସେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରିୟତମ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଅଭିସାରିକା ସାଜିଛି, ଏବଂ ସଂକେତ ସ୍ଥଳକୁ ଆଜି ନାୟିକା ହିସାବରେ ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ଛୁଟି ଚାଲିଛି ତାର ନାୟକ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଆଉ ବାଧା ବନ୍ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ସକଳ ମୋର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ତଟିନୀର ସମ ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର ହଉଛି ମୋର ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ସକଳ ମୋହ ବନ୍ଧନ ଆଜି ତୁଟି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଗିରି ପଡ଼େ, ପାହାଡ଼ ପଡ଼େ, ପର୍ବତ ପଡ଼େ, ପଡ଼ିଆ ପଡ଼େ, ମୁଁ ତାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବି ସେଇ ପ୍ରେମର ଧନର ଆଶାରେ, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ମୋର ମନ ମନକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ଯାହା ହେଉ, ପିଙ୍ଗଳାର ଯୋଉ ଭାବାନ୍ତର, ଯୋଉ ଭାବର ଆବେଗରେ ଭବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଅନୁକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ ମହୋଦୟ। ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶକୁ ସମାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।